Python functions. There are how many types of functions are in the Python? There are 4 types of functions. There are 4 types of functions are available in Python programming language. What are all the 4 types means? Built-in function, user-defined function, lambda function, and then recursive function. These 4 are the functions in Python. What's meant built-in or predefined? Built-in means predefined function. We have read about these 2 types in C++ itself. Built-in function, user-defined functions. These are all studied in our C++ language itself. Lambda functions means unknown, anonymous, that is unknown. பெயர் தெரியாத யாரோ ஒருத்தவங்க உருவாக்குனது, பெயரே இல்லாம ஒரு செயற்குறை உருவாக்குறது. Recursive functions means a function call itself is called as recursive function அப்படினு சொல்றாங்க இல்லீங்களா? அப்ப இதெல்லாம் தான் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தோம். Today we are going to see about the scope, வரையறைகள். Anonymous function னா என்ன அப்படினா நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தாச்சு. அடுத்து return functions. What is the use of return function? நம்ம பார்த்தாச்சு. இது has no return, has no output, and then it contains whether it contains the variable. The return function has any variable or any scopes as made, it will be return the values, otherwise it's not usable. Every function should have, each and every function should have the return keyword. Function use பண்றீங்கனாலே அதுல என்ன ஆகும்? return is used to display the output on the screen. It is used to display the output on the screen. Okay. Next, what is by scope? The scope of the variable refers to the part of the program. அப்ப அது ஒரு பகுதி தான். அப்ப என்ன சொல்றாங்க? scope. by scope னா என்னது? வரையறை அப்படினு சொல்லிருக்கோம். In C++ there are 4 types of scopes as we learned on the C++. In Python there are only 2, local scope and global scope. In C++ we have learned as 4 types: local scope, global scope, and then class scope. Another one is built-in scope. These are the 4 scopes are studied in the C++ and other languages, but in Python we are all only having local scope and global scope. Local scope means whether we have used the variable inner to the function, inner of the functions, whether we have declared the variables into the functions. Variable function உள்ளேயே நம்ம யூஸ் பண்ணிருந்தோம் அப்படினா அது local scope. No, global scope means and using the variable before going to the function of the program. They are declared in the before starting the program. Start பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபங்க்ஷனை கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம மாறிகளின் மதிப்பை வரையறுத்துட்டோம் அப்படினா அது என்ன சொல்றாங்க? global scope அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம். சேம் அதே தான் இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க? பைதான் ப்ரோக்ராம்ல கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? refers to the part of the program. Which one of the following is the one of the part of the program னு கொடுத்துட்டு அதுல function, scope, and then inheritance அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு all the above கொடுப்பாங்க. எதுவுமே இல்லாம என்ன பண்ண முடியாது? ஸ்கோப்பும் இல்லாம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, ஃபங்க்ஷனும் இல்லாம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Inheritance or any other answers will be given and then above all அப்படினு கொடுத்திருப்பாங்க. ஓகேங்களா? அப்ப அத the part of the program, one of the part of the program is scope அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. Where it is accessible area where you are referred or used. அப்ப நம்ம எந்த இடத்துல வரையறுக்கிறோமோ
மாறிகளை எங்க வரையறுக்கிறோமோ அந்த இடத்தை பொறுத்து தான் அதனுடைய எல்லை தீர்மானிக்கப்படுகிறது. When we are declaring the values in which place or which area is defined as the use of the scope. அப்ப எந்த இடத்துல நம்ம வரையறுக்கிறோமோ அதனை பொறுத்து தான் அதனுடைய ஆயுள் காலம் அது எல்லை அப்படினு சொல்றாங்க இல்லீங்களா. அப்ப எந்த இடத்துல நம்ம லோக்கல் ஸ்கோப்னா ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள அந்த வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணா it will be in on the functions has been entered means the variables users also entered on that place. Whether you are declared a variable before using the program, it will be used till the end of the program. ஓகேங்களா. லோக்கல் ஸ்கோப்ல யூஸ் பண்றீங்கன்னா அது எதெல்லாம் இருக்கும்? Only we can use the variable till end of the functions only. Whether we have used the variable in outer area of the function means it will be executed up to the program ending. ஓகேங்களா. Okay. We can say the scope hold the current set of the variable and their values. We will study two types of scope, local scope and global scope. Local scope, a variable declared inside the function's body. The local scope is known as local variable. The local variable is declared into the body of the function. Function kulla varayirukku. Whether you want to declare a function means you want to define. அப்ப என்ன பண்ணனும்? def ன்ற கீவேர்டை யூஸ் பண்ணனும் before declaring the function name. இப்ப define இங்க உங்களுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய ப்ரோகிராம்ல லோக்கல் அப்படினு ஒரு ஃபங்க்ஷன் போட்டுறாங்க வெச்சுக்கோங்க. லோக்கல் ஃபங்க்ஷன். அப்ப கோலன் நம்ம கொடுத்தாச்சு print ஓபனிங் பிராக்கெட் டபுள் கோட்ஸ்ல என்ன பண்றோம்? வெல்கம் டு கிளாஸ். வெல்கம் அப்படினு போட்டு கொடுத்துறோம். ஓகேங்களா? ஓகே. அப்ப லோக்கல்ல கால் பண்றோம். ஓகேங்களா? இது டிஃபைன். அப்ப டி அப்படி போட்டா அப்பதான் நாம என்ன பண்றோம்? வரையறுக்கிறோம். அதுக்கு அப்புறம் திருப்பி இன்னொரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துறோம் அப்படினா it is function calling அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஓகே. அப்ப வேரியபிள் டிக்ளேர் inside the functions. For example இந்த இடத்துல a equal to 10 ன்னு வச்சிருக்கேன். ஓகேவா? a equal to 15 அப்படி ஒரு வேரியபிள் கொடுத்திருக்கோம். அப்ப இந்த இடத்துல a ன்னு நான் கொடுக்கிறேன் அப்படினா அப்ப என்ன ஆகும்? a வ பிரிண்ட் பண்ணும். அப்ப இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்? நம்மள a 15 அடுத்து பிரிண்ட் என்ற ஸ்டேட்மென்ட் எனக்கு இங்க டிஸ்ப்ளே ஆகும். ஓகே. Rules of the local variable. A variable with local scope can be accessed only within the functions or block of it is created in. அப்ப என்ன பண்றாங்க? லோக்கல் ஸ்கோப்ன்றது எங்க வரையறோமோ எந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கோ இல்ல எதுக்கு உள்ளார வரையறோமோ அதுக்குள்ள மட்டும் தான் நம்மளால பயன்படுத்த முடியும். When a variable is created inside the function or block, the variable became local to it. A local variable once exit while the function is exiting. ஓகேங்களா? என்னது? இப்போ local variable only exit while the function is exit. அப்ப அந்த local variable உடைய லைஃப் எப்ப முடியும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா when the functions go into end. அப்ப அந்த ஃபங்க்ஷன் எண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படினாலே அதனுடைய யூசேஜ் என்ன ஆயிடுச்சு? அதோட ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அப்படின்றது தான் third point. The format arguments are also local to the function. ஓகேங்களா? அப்படினது format arguments normal arguments. நீங்க ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கா நார்மலா ஒரு ஆர்குமென்ட்னால அது பாராமீட்டர்னாலும் ஒன்னது. அப்ப a = 10 or a = apple அப்படி நீங்க கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னா என்னதான்? இட்ஸ் தி லோக்கல் ஃபார்மேட். அப்ப அதுக்குள்ள இருக்கிறதா தான் அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் global variable. When we run the program, அப்ப என்ன பண்றாங்க? ஒரு ப்ரோகிராம் ரன் பண்றாங்க. it will be run the output shown on the errors அப்படி சொல்லிருக்காங்க. the error the name y is not defined. அப்ப நம்ம வேரியபிள் நேம் நம்ம டிஃபைன் பண்ணனும். whether has not defined a = 15 ன்னு நான் கொடுக்காம
the local a இடத்துல a னு கொடுத்தனா the variable name has not been exist அப்படிங்கறது மாதிரி அவுட்புட் வரும். y is not defined அப்படிங்கற அது கிடைக்கும் அப்படினு சொல்றாங்க. Okay, global scope. A variable with global scope can be used anywhere in the program. அப்ப global scope னா என்னது? Anywhere, inner function or outer functions. ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இல்ல ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில எங்க வேணாலும் யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். எத்தனை முறை வேணா யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். சரிங்களா? We can use the global variable into the function or outer to the functions many times. ஓகேங்களா? நமக்கு எத்தனை முறை வேணுமோ அத்தனை முறை நம்ம பயன்படுத்திட்டே இருக்கலாம். It can be created by defining the variable outside the scope of any function or block. அப்ப ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு மேலயோ இல்ல ஒரு பிளாக் அதாவது ப்ரோகிராமோட ஸ்டார்டிங்க்கு முன்னாடியே நம்ம என்ன பண்ணிரணும்? டிஃபைன் பண்ணனும், வரையறுக்கணும் அப்படி சொல்றாங்க. ரூல்ஸ் ஆஃப் தி global variable. A basic rules for global keyword in the Python are. அப்ப பைத்தான்ல நீங்க என்ன பண்ணனும்? global variableனா global அப்படிங்கற ஒரு கீவேர்டை நீங்க யூஸ் பண்ணனும். global global அப்படிங்கற கீவேர்டை யூஸ் பண்ணனும். when we define the variable outside the functions it's global by default. இப்ப நீங்க உள்ள டிஃபைன் பண்றீங்க ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இத வந்து நான் global variable ஆ டிஃபைன் பண்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் define loc அப்படிங்கற ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன். example of a equal to 15 அப்படிங்கறத நான் இங்க என்ன பண்ணனும்? global global space a equal to 15 கொடுத்தனா is a global variable. இப்ப இந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணலாம். இந்த ஃபங்க்ஷனை விட்டு வெளியில எங்க வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் அர்த்தம். அதான் global. You does not have to use the global keyword. அப்ப என்ன பண்ணதவல நம்ம ஃபங்க்ஷனை இத ஆரம்பத்திலே ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம். வேரியபிளுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்து டிஃபைன் பண்றோம் அப்படினா அதுக்கு என்ன தேவையில்ல? global அப்படிங்கற கீவேர்ட் தேவையில்ல. whether we are all using the any one of the variable inside the function but we want to use it as a global variable means we want to use the global keyword. Use of global keyword outside the function has no effect. அப்ப என்னது? அந்த ஃபங்க்ஷனை விட்டு வெளியில போகல என்ன இருக்காது? எந்த ஒரு பயனும் இல்லை அப்படின்றத சொல்லிருக்காங்க. Use of global keyword. Without using a global keyword we cannot modify the global variable inside the function but we can only access the global variable. Suppose நீங்க இந்த இடத்துல global equal to 15 அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க வெறும் equal to 15 னு கொடுத்திருந்தீங்க அப்படினா இந்த ஃபங்க்ஷனை விட்டு வெளியில போனாக்கா அந்த a equal to 25 30 னு மாத்துறீங்கன்னா என்ன பண்ணாது? மாறாது. only 15 அப்படினு தான் எடுத்துக்கும். whether you are using a global variable means it will be we can change the values or change the characters. அதோட வேல்யூ என்ன மதிப்படி கொடுக்குறியா அதை சேஞ்ச் பண்ண முடியும். அதே குளோபல் கொடுக்கலனா என்ன பண்ண முடியாது? மாத்த முடியாது. அதை வேணா பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படினு சொல்றாங்க. ஓகே. Without using the global keyword எங்க இருக்குதுன்னா பேஜ் நம்பர் 101ல பாயிண்ட் நோட்ல இருக்க பாருங்க. 101 பேஜ் நம்பர் 101. Without using the global keyword we cannot modify the global variable inside the functions but we can only access the global variable. 11th standard la நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. In 12th standard we are going to learn about the new language Python. It is the platform independent programming language அப்படினு சொல்றாங்க. ஏன் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ட் சொல்றாங்கன்னா எந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல வேணாலும் நீங்க எடுத்து போய்டு. வாட் இஸ் பிளாட்ஃபார்ம் மீன்ஸ் OS ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம். எந்த ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் வேணாலும் எடுத்து போய் போட்டு நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். எந்த ஒரு ப்ரோகிராமிங் லாங்குவேஜ் உடைய கோடிங்ஸ் வேணாலும் இந்த பைதான் ப்ரோகிராம்ஸ்ல கொண்டு வந்து இம்போர்ட் பண்ணி நீங்க யூஸ் பண்ணிக்க முடியும்.
இல்ல பைத்தான் ப்ரோக்ராம்ல இருக்கிற கோடிங்க நீங்க எந்த ப்ரோகிராமிங் லாங்குவேஜ்க்கு எடுத்துட்டு போனாலும் it will be automatically run on the programming language. For example நீங்க C, C++, Java or any other languagesல நீங்க வந்து ஒரு ப்ரோகிராம் எழுதி வச்சிருக்கீங்க Fibonacci சீரிஸோ இல்ல sum of n numbers இல்ல factorials matrix இந்த மாதிரி ப்ரோகிராம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இருக்கு அப்படினு சொன்னா அந்த ப்ரோகிராமை எடுத்து வந்து பைத்தான்ல யூஸ் பண்ணாலும் we can run without any error. இப்போ அதுல ஸ்மால் சேஞ்சஸ் மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணானே ஆகணும் எல்லா வேணாலும் நம்ம ரன் பண்ணிக்கலாம். ஆனா மற்ற லாங்குவேஜ்ல இருந்து இதுக்கு எடுத்து போய் இதையும் எடுத்து போயிட்டு அதில் போட்டு பண்ண முடியும். ஆனா மற்ற லாங்குவேஜ்ல அது மாதிரி பண்ண முடியாது அப்படின்றது தான் இதுல முக்கியமா சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் குளோபல் அண்ட் லோக்கல் வேரியபிளுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. அத வேணா எழுதி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ரெண்டுக்கும் ஒரு டிஃபரண்ட் எப்படி குளோபல் வேரியபிள்னா எதை சொல்றாங்க, லோக்கல் வேரியபிள் எதை சொல்றாங்க அப்படின்னு பாருங்க. define local y equal to local global x எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த டிஃபைனுக்கு நேரா எழுதிடணும். ஓகேங்களா, டிஃபைனுக்கு நேரா எழுதிட்டீங்கன்னா it will be called the functions. ஓகேங்களா, அப்ப இதுக்குள்ள என்ன பண்ணிருக்கும், ஒரு டாப் தள்ளி ஆட்டோமேட்டிக்காவே வரும். it is called as intended. instead of using the blacks set bracket அதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க என்னது, இந்த ஸ்பேஸ். ஓகேங்களா, இப்ப in this we are all declaring the x equal to 8 as a global variable. Again we are all using the globe x. அத நீ குளோபலா யூஸ் பண்ற அப்படின்றதனால என்ன பண்ண முடியும், 8ன்றதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணலாம், x க்கு நான் 10 ன்னு கொடுக்கறேன்னு வெச்சுக்கோங்க. it will be treated as a 10 into 10. அப்ப 10 ன்ற வேல்யூ எனக்கு கிடைக்கும். y local என்ற அவுட்புட் நமக்கு எடுத்து தரும். ஓகேங்களா, in the above program we declare x as globe and y as local. இப்போ எப்படி இத global variable and local variable எப்படி சொல்றோம் அப்படினா, x ன்றதை எங்க டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம், before entering into the function. ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி x ன்ற வேரியபிள் x equal to 8 ன்னு கொடுத்திருக்கோம். so is called as global variable. ஆனா y equal to local ன்னு கொடுத்திருக்கோம். அப்ப இந்த வேரியபிள் என்னது, லோக்கல் வேரியபிள். இதுல லோக்கல் கொடுத்திருக்கு, அதனால லோக்கல் கிடையாது. இதுல என்ன பண்ணிரலாம், you can use y as இதுக்கு பதிலா y equal to 20 அப்படினு ஒரு வேல்யூ வச்சோம்னா it is a local variable. அப்ப x equal to x into 2 ரெண்டா மல்டிப்ளை பண்றோம். x ஓட வேல்யூ என்னது, 8 into 8 into 2 16. y equal to local அப்படிங்கற அவுட்புட் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, after calling the function log, the value x became 16 because we used x equal to x into 2. After that we print the value local variable y is local. அதுக்காக இதுக்கான வேல்யூ என்ன 16, இதுக்கான வேல்யூ local. so output என்ன வரும், 16. அடுத்து local. அப்படியே ரெண்டும் தனித்தனி லைன்ல இருக்கறதுனால அடுத்த லைன்ல நமக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகும். ஓகே,
அதே அடுத்த ப்ரோக்ராம் பாருங்க எக்ஸாம்பிள் global variable ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுல என்ன பண்ணிருக்காங்க x = 5 னு கொடுத்திருக்காங்க அதே ப்ரோகிராம்ல x = 10 ன்னு என்னது முன்னாடி global அப்படினு வேல்யூ கொடுக்கல globalன்ற கீவேர்ட கொடுக்கல அதனால நான் treated as a different further in the above we use the same name s for both global and local variable we get different result when we print the same variable because the variable is declared in both scopes ரெண்டு ஸ்கோப்லயும் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு the local scopes inside the function and the global scope outside the function அப்ப first local scope இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க டிக்ளேர் பண்ணும்போது ஃபங்க்ஷனுக்கு நெட்ல print நாம இங்க யூஸ் பண்ணிருப்போம் இல்லையா அப்ப இந்த x க்கு வேல்யூ எங்க இருக்கு இங்க இருக்கு அது இங்க எடுத்து 16 வந்துருச்சு சப்போஸ் நான் ஃபங்க்ஷனை விட்டு வெளியில கொடுத்துறது என்ன ஆகும் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு x க்கு திருப்பி 5 அப்படின்றது குளோபல் ஸ்கோப்ல இருக்கு அதனால அத கொடுத்திருக்காங்க ரெண்டு அவுட்புட் கிடைக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் there are different types of built-in functions built-in function என்ன அர்த்தம் predefined function or library functions another name of the built-in function is called as library function there are more library functions are available in Python we are going to know about the built-in functions as mathematical functions for Python function la functions using library la நம்மளுடைய Python library la என்னென்ன functions la இருக்குனா built-in functions built-in function and mathematical functions mathematical functions இந்த ரெண்டு functions பத்தி தான் நாம நிறைய படிக்க போறோம் ஓகே built-in functions னா லைப்ரரியில இருக்குறது தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறது என்னன்னா கொடுத்திருக்காங்கன்னா abs இங்க வந்து abs means absolute value absolute value என்னது துல்லியமான மதிப்பு அப்படினா அர்த்தம் it returns only the positive value அதுக்கு இன்னொரு மறைமுகமா என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா positive value மட்டும் தான் it will be display the positive value it returns whether the value integer or float by it returns only numbers absolute value என்னது only numbers ஆ மட்டும் தான் இருக்கணும் and then maybe it may be integer or float எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் முழுஎண் வகையாவும் இருக்கலாம் இல்ல தசம வகையாவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவ் ஆர் பாசிட்டிவ் வேல்யூவா இருக்கலாம் நெகட்டிவ் வேல்யூவா இருக்கலாம் it should return only positive value numbers மட்டும் தான் அதுக்குள்ள நான் அப்சல்யூட்க்குள்ள என்னதான் கொடுக்க முடியும் only numbers இல்லனா அந்த நம்பரோட இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் x = 134.56 அவனு ஒரு வேல்யூ கொடுத்திருக்கான் அப்படினா இந்த xன்றது எதை தான் டினோட் பண்ணுது floating value for example y = 56 அப்படினா it denotes the integer value அப்ப absolute of y அப்படினா கொடுக்கணும்னா denotes the integer அப்ப நம்ம integer value integer இது float இல்ல தசமம் அப்ப அந்த நான் இங்க x y கொடுக்கறேன்னா அப்ப எதை டினோட் பண்ணுது அதுல என்ன வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கோம் அதுதான் டினோட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஓகே அதுதான் சொல்லிருக்காங்க only returns an absolute value of the number the argument may be an integer or floating point number அது என்ன நம்பர் ஆனாலும் இருக்கலாம் ஆனா என்னதான் வரும் it will be returns only positive value தான் நமக்கு தரும் இப்போ வந்து -134.134.56 நம்ம இருக்குனா it returns only under positive அதாவது முழு எண் வகை அதாவது இதுதான் டிஸ்ப்ளே பண்ணும் மைனஸ் என்ன பண்ணாது எடுத்துக்காது only பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் நமக்கு கொடுக்கும்
Next, ORD, ASCII values, returns the ASCII value for the given Unicode character. The functions inverse the CHR function. ORD, first next function another ORD. It returns the Unicode value of the character. Unicode value of the character. First என்ன பார்த்தோம் ABS என்ற function. Next ORD பார்க்கிறோம். ORD அடுத்து CHR is the inverse of the ORD function சொல்லிருக்காங்க. ORD னா என்னது? Returns the Unicode value of the character. Unicode னா என்னது? ASCII value. ASCII value. It returns ASCII value. ASCII னா என்னது? American Standard Code for Information Interchange. Unicode. அப்ப calculator A to Z என்னது? 65 to 97. ஓகேங்களா? 92 97 to 122 ஓகேங்களா? 92 வரைக்கும் அது 97 to 122 small letter A to Z. ஓகேங்களா? ஓகே. இந்த மாதிரி இருக்கிற characters நமக்கு நம்ம ASCII values 11th ல என்ன பண்ணிருக்கோம்? Unicode ASCII values கான டேபிள் இருக்குது. அதனா பாத்துக்கோங்க. அதுதான் என்ன ஆகும்? இப்போ நான் ஸ்மால் லெட்டர் C கொடுக்கறேன்னா இதோட யூனிகோட் என்னவோ அதை நமக்கு டிஸ்ப்ளே பண்ணும். இப்போ 97 அப்படின்றத அங்க கொடுத்திருக்காங்க. A ஸ்மால் லெட்டர் A கொடுத்திருக்காங்க. அதனால 97 C போட்டு சிங்கிள் கோட்ஸ்ல A கொடுத்திருக்காங்க. அதனால 97 சார். என்ன சார் C னு போட்டுருக்கு. ஆனா 97 எப்படி சார் வந்தது? 97 வராதே, 99 வரணுமே. ஏன் 97 வந்திருக்கு அப்படினா C ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணிருக்காங்க? C ன்ற ஸ்மால் லெட்டர் C ஈக்குவல் டு சிங்கிள் கோட்ஸ்ல A னு போட்டுருக்காங்க. அப்ப என்னது? கேரக்டரை அதுக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்காங்க. A character value is represent to the variable. அப்ப D equal to capital A கொடுத்திருக்காங்க. அது 65 அப்படின்றது வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? ஓகே. Next character, it returns the Unicode for the given ASCII value. For example நான் என்ன பண்றேன்? இதே 97 அப்படிங்கற வேல்யூ கொடுக்கிறேன். ASCII வேல்யூ கொடுக்கிறேன். It returns the characters. அப்ப 97 எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதோ அந்த நம்பருக்கு ரெப்ரசன்டேஷன் ஆகும்ல character என்ன பண்ணுது? டிஸ்ப்ளே பண்ணுது. represent the numerical value into the character value மாத்தி கொடுக்கும். அதுதான் character. Next bind, binary value. நான் ஏதோ ஒரு வேல்யூ நம்பர் வேல்யூ கொடுக்கறேன் அப்படினா என்ன பண்ணும்? returns the binary value. Returns the binary string prefix with 0b அப்படினு 0b னு போட்டுது. 0 ல இருந்து ஆரம்பிச்சு b னா binary represents the b for binary. ஓகேவா? ஓகே. For the given integer number. ஓகேங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு x = 15. இப்போ x க்கான பைனரி வேல்யூ என்ன? எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க? 1 2 4 8 னு போடுவீங்க. அப்ப என்ன ஆகும்? 4 ones. ஓகேங்களா? இது என்னது? 15 உடைய பைனரி வேல்யூ. இல்லீங்களா? அதான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப இது ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது அவுட்புட் என்ன வரணும்? 0 ஸ்மால் லெட்டர் b 4 ones. அப்படி இருந்தா என்னது? பைனரி வேல்யூ ஆஃப் தி given integer. டெசிமல் நம்பர் உடைய பைனரி வேல்யூ அப்படிங்கறத அவுட்புட்டா நமக்கு கொடுக்கும். அதான் bin அப்படிங்கற ஃபங்க்ஷன் உடைய யூஸ். நெக்ஸ்ட் டைப். நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் டைப். Returns the type of object for the given single object. For example, இப்போ நீங்க ஒரு வேல்யூ கொடுத்தீங்க இல்லையா? For example நீங்க என்ன ஆகும்? typ of c அப்படினு கொடுக்கிறேன். இங்க c க்கு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? சிங்கிள் கோட்ஸ்ல a னு கொடுத்திருக்கேன். அப்ப என்னது? returns char character. Whether I have enclosed with double quotes, it will be treated as a string.
it will be treated as string. Whether I have given a y equal to 56, it will be written integer int. X equal to அப்ப float இந்த மாதிரி நாம அதனுடைய தரவு வகைய வெளியிட நமக்கு கொடுக்கும். ஓகேங்களா? ஓகே. கிளாஸ் float string boolean அப்படிங்கறத நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுது. It is the type. Next id. Next பாத்தீங்கன்னா என்னது id. id ங்கற function. id returns the identity of the object. அப்ப அதனுடைய overall position range அது எந்த ரேஞ்ச்ல இருக்கு range of the function, range of the value, identity of the object. For example, the address of the object in memory அது எந்த ரேஞ்ச்ல எந்த பொசிஷன்ல போய் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா? எந்த மெமரி லொகேஷன்ல எந்த மெமரி அட்ரஸ்ல போய் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. that is called as id. அட்ரஸ்னா என்னன்னு சொல்லுவீங்க? முகவரி, எந்த முகவரியில போய் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு அதை டிஸ்ப்ளே பண்றது தான் அந்த ரேஞ்ச். range of the address value. address எந்த ரேஞ்சில இருந்து எந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் நான் கொடுத்திருக்கிற வேல்யூ ஸ்டோர் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லுது. ஓகே. Last function we have seen as a id. id means it will display the address of the value. எந்த அட்ரஸ்ல போய் ஸ்டோர் ஆயிருக்கோ அந்த அட்ரஸ் லொகேஷனை நமக்கு டிஸ்ப்ளே பண்றது id. Next minimum min. minimum means it will be display the minimum value of the list. இருக்கக்கூடிய list of array list a equal to a b c அப்படின array of னு கொடுக்கணும். array of listல கொடுக்கறோம். listல நம்ம கொடுக்கறோம்னா array of list, otherwise array கொடுக்கலாம். டைரக்டா லிஸ்டாவே 1 2 3 4 அப்படி கொடுக்கறீங்கன்னா it will be display the minimum value of a. minimum value is 1. ஓகேங்களா? இந்த 1 டிஸ்ப்ளே பண்றது. next maximum, it will be display the highest value of the list. listல இருக்கக்கூடிய highest value நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ணனும். what is my list and what is my tuples? tuples means a number of values enclosed with parentheses. This is called as tuples. A number of values are enclosed with square bracket is called as list. The list value can be mutable and tuples cannot be mutable. Immutable. Tuples are called as immutable and list are mutable அப்படினு சொல்லிருப்பாங்க. Okay. Next sum. Sum means adding the values. Return the sum of values in the list. Add the value. அது இருக்கக்கூடிய எண்ணிக்கை எவ்வளவோ அத நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ணனும். அதனுடைய கூட்டுத்தொகை அப்படினு சொல்லுவாங்க இல்லையா? For example 1 + 2 + 3 + 4 6 10 அப்படிங்கற அவுட்புட் நமக்கு தராது sum. Sum function is used to add the values in the list. Number of values in the list. எண்ணிக்கையில அதுல இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த மதிப்பின் தொகை கூட்டுத்தொகையை டிஸ்ப்ளே பண்றது sum. Next format. Next function is format. Returns the output based on the given format, binary format, octal format, and then fixed point notation. Actually there are three notations கொடுத்திருக்காங்க. format value, format specifications. For example x அவங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு x equal to 14 அப்படி கொடுத்திருக்காங்க. print எப்படி கொடுத்திருக்காங்க? print is used to display the data on the screen. print is the one type of function. அப்ப என்னது x value is in binary அப்படி கொடுத்திருக்காங்க.
binary means இரும எண்களாக மாத்தி தரணும் அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க ஓகேவா அப்ப என்ன வேல்யூ வரும் ஃபார்மேட்ன்றது ஃபங்க்ஷன் இல்ல அப்ப x, b அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க ஓகேவா இப்ப b denotes as the binary x denotes o denotes as octal f denotes as float ஓகேங்களா அப்ப 14 உடைய பைனரி வேல்யூ என்ன அப்படினா 111110 is the binary value octal value என்ன வரும் அப்ப என்ன பண்ணனும் 14 8 ஆல டிவைட் பண்ணனும் 1 8 are 8 remaining 6 அப்ப 16 அப்ப என்ன 16 அப்படிங்கற அவுட்புட்டா நமக்கு என்ன வரும் அவுட்புட்டா கிடைக்கும் these are all the outputs அப்ப என்ன வரணும் y க்கு என்ன 25 31 அப்படி கொடுத்திருக்காங்க floating value floating point 25 க்கு floating point எப்படி எழுதிருக்காங்க 2.25.000 ன்னு சொல்லி அவங்க டிஸ்ப்ளே பண்ணிருக்காங்க ஓகே 6 positions எவ்வளவு பொசிஷன் இருக்கணும் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் 6 positions இருக்கணும் அதனால 6 zeros ஆட் பண்ணிருக்காங்க after the point so they display as 25.60 6 precisions இருக்கணும் அதனால அத 6 zeros போட்டு காமிச்சிருக்காங்க next round for example floating point இருக்கு அத it display as the round value returns the nearest integer to its input and the input க்கு தகுந்த ஒரு முழு எண்ணா நமக்கு அவுட்புட்டா டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றது round for example 14.6 ன்னு இருந்தா நீங்க என்ன எடுத்துக்கணும் 18 ன்னு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு மேக்ஸ்ல சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க இப்ப 14.99 அது 18 அப்படினு போடுறாங்க சரிங்களா அப்ப 22.29 எடுத்துக்காது only 22 ன்னு நம்ம எடுத்துப்போம் சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பவர் ஃபங்க்ஷன் next POW power next function is POW power value it returns the computation of A and B AB அப்ப A ஐயும் B ஐயும் என்ன பண்றாங்க மல்டிப்ளை பண்ணி A to the power of but double அதை எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணனும் டபுள் டைம் மல்டிப்ளை பண்ணா பவர்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஓகே அப்ப A ஓட வேல்யூ 5 B ஓட வேல்யூ 2 னு கொடுத்திருக்காங்க அப்ப A double star 2 means 25 அவுட்புட் A to the power of B A to the power of B நம்ம மேக்ஸ்ல A to the power of B னு போட்டா என்ன வேல்யூ அதுதான் அங்க கொடுத்திருக்காங்க ஓகேவா rises the power of B A rises to the power of B அப்ப இதனுடைய வர்க்கமூலம் என்னவோ அதுதான் நமக்கு கிடைக்குது next mathematical functions these are all the built-in basic functions abs means absolute value முழு எண் நேர்மை எண்ணாக கிடைக்கிறது அடுத்து ord order அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் given characterல இருந்து அது என்ன பண்ணுவோம் நம்பரா டிஸ்ப்ளே பண்ணுவோம் chr is used to display the integer value into the character value next binary value given integer க்கு equivalent ஆன binary value 0 1 டிஸ்ப்ளே பண்றது next type which type of values has been used in the variable என்ன variable அந்த variable என்ன வேல்யூ இருக்குன்றத டிஸ்ப்ளே பண்றது type id is in which location in which address it has been displayed stored அந்த address டிஸ்ப்ளே பண்றது அந்த minimum value maximum value sum of value இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சது ஃபார்மேட்னா என்னது எந்த ஃபார்மேட்ல convert into one format to another format round means it is used to display in the integer format round format display பண்றது next mathematical functions import math module for all the mathematical function அப்ப
இப்போ மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேணும் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்றோம் ஆனா மேத்ஸ்ல என்னெல்லாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்றோம் sin cos tan ஸ்கொயர் ரூட் இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா இது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணனும் அப்படினா என்ன பண்ணனும் import module math.h ன்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் C++ல math.h அப்படினு ஒன்னு ஹெடர் ஃபைலை இம்போர்ட் பண்ணுவோம் சேம் as அதே போல இங்க என்ன பண்றாங்க math அப்படிங்கற மாடியூல யூஸ் பண்ணிக்க சொல்றாங்க floor returns the largest integer less than or equal to x சரிங்களா இப்போ என்ன இருக்கும் இருக்குறதுல லார்ஜரா எடுத்துக்கிறது floor function ரெண்டையும் நீங்க தப்பா எழுதிருவீங்க இத மட்டும் நல்லா பாத்துக்கோங்க 12th ஸ்டூடண்ட்ஸ் இப்போ பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுத போறீங்க ஓகே அவங்களுக்கு இந்த அவுட்புட் கேட்பாங்க நல்லா பாத்துக்கோங்க ஃப்ளோரும் செல்சியஸ்க்கும் டிஃபரன்ஸ் மாறுது அதனால நல்லா கவனிச்சு வெச்சுக்கோங்க ஃப்ளோர் ஃபங்க்ஷன் ஷெல் ஃபங்க்ஷன் செல்ஸ் இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரண்ட் ஆனா எழுதிக்கிறது என்னது டிஸ்ப்ளே தி லார்ஜெஸ்ட் வேல்யூ போட்டுருப்பாங்க largest value returns the largest integer less than or equal to x சரிங்களா அப்ப largest value ல இருந்து smallest value for example 26.7 னா இதுல குறைந்தபட்ச மதிப்பு என்னது 26 or equal அதுக்கு ஈக்குவலா வர மாதிரி எடுத்து எழுதிரணும் சரிங்களா பாயிண்ட்க்கு முன்னாடி இருக்கறத மட்டும் எடுத்து எழுதணும் for example இப்ப -26.7 னா என்னது அப்ப அது என்ன பண்ணிக்குவோம் 27 ஏனா it is the highest value smallest value yes sir 26.7 னா highest value ல இருந்து smallest value இது 26.7 னா 27 எழுதிருக்கீங்க அப்ப it is the greater than this value ஓகேவா ஓகே next 23 point this is the plus 23.2 னா 23 எடுத்துக்கறாங்க पर largest value ல இருந்து equal or less than value எடுத்துக்கணும் floor னா next cell னா கை சேம் இதே வேல்யூ ஓகே என்ன பண்ணுவோம் இதோட highest value 27 இதுக்கு 26 smallest value எடுத்துக்கணும் இதோட highest வேல்யூவா சரிங்களா இதுல highest value என்னது 24 அப்படிங்கற வேல்யூவா நம்ம எடுத்து எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க இதுல மைனஸ் இருக்குன்றதனால நம்ம என்ன 24 ஓகேவா இங்க 23 எழுதணும் -23 நம்ம எழுதிருக்கோம் எப்படி எழுதணுமோ பொறுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்கொயர் ரூட் வர்க்கமூலம் ஓகேங்களா returns the square root of the x x must be there greater than 0 அப்ப ஸ்கொயர் ரூட்ல கொடுக்கிற வேல்யூ என்னவா தான் இருக்கணும் sqr rt அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க sqr னா நம்ம C++ ல here sqrt நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க sqrt அங்க என்ன பண்ணுவோம் sqr C++ ல sqr தான் நம்ம ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இங்க sqrt கண்டிப்பா கேட்பாங்க which one of the following is used to return the square root value of variable or x அப்படினு கொடுப்பாங்க அப்ப s square of square function sq function sqr sqrt அப்படினு கொடுப்பாங்க அப்ப sqrt னா நம்ம பைத்தான்ல இருக்குறது ஓகேவா a = 30 அப்ப அதுக்கான ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ அப்ப ரூட் வேல்யூ வர்க்கமூலம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்கொயர் ரூட் 30 க்கு என்னவோ அத கண்டுபிடிச்சு சொல்லிருக்காங்க அப்ப 49 க்கு 7 நம்ம ஈஸியா போட்டுறோம் இல்லையா 7 அப்படினு அப்ப 30 க்கு என்னவோ அந்த பாயிண்ட்ஸ் வேல்யூல கொடுத்திருக்காங்க ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் கம்பேரிசன் இன் ஃபங்க்ஷன் ஒப்பிட்டு பார்க்கிறது ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு என்னென்ன இருக்கு தி composition in function compositions the value returned by the functions may be used as arguments for another functions in the nested manner this is called as composition
அப்ப ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் from one variable to another variable க்கு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் மூலமா பாஸ் பண்றது என்னது கம்போசிஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்படி சொல்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு இன்புட் அண்ட் EVL அப்படினு சொல்லி ஓகேங்களா. ஓகே evaluates 2 3 4 னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப n ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அப்படினா 2 3 4 னு கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் input enter the arithmetic expressions 12.0 plus 13.0 into 2. அப்ப 13 into 2 26 plus 12 38 அப்படிங்கற அவுட்புட்ட நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ணிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் பைத்தன் recursive function. What is by recursive? Means a function call itself is called as recursive function. When a function call itself is known as recursive function, it is one important 2 mark. There are how many types of functions are available in Python or question கேட்பாங்க. What is by recursive function? What is my anonymous functions? What is my lambda function? What is the another name of lambda functions? What is the another name of lambda function? Anonymous or unknown function. அப்படினு பேரு. built-in function க்கு இன்னொரு நேம் என்னது? predefined function or library functions. user-defined function என்னது? derived function. ஓகேங்களா? இதெல்லாம் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். recursive works like loop, but sometimes it make more sense to use recursive than loop. recursive என்னது? ஒரு முறை மட்டும் தான் ஒரு ஃபங்க்ஷனை திரும்பி அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணாக்கா அது recursive function. ஆனா loop என்னது? திரும்ப திரும்ப whether the condition is true means only the loop will be executed. Whether the condition is false means it will be stopped. looping function நடந்தானா loop என்னது? up to அப்படிங்கற ஒரு வேர்ட் இருக்கு இல்லீங்களா. இது வரையில் அது திரும்ப திரும்ப செஞ்சிட்டே இருக்கும். ஆனா ரெக்கர்சிவ்னா எத்தனை முறை நம்ம கால் பண்ணிரோமோ அத்தனை முறை தான் அது வரும். ஒரு முறை நம்ம திரும்பி கால் பண்ணிரோம் அந்த ஃபங்க்ஷனா ஒரு முறை தான் வரும். லூப்பிங்னா என்ன 0 to 9 னு கொடுத்துட்டு 0 ல இருந்து less than or equal to 9 னா வரும் 10 டைம்ஸ் வரும். 10 டைம்ஸ் லூப் ஆகும். ஆனா ரெக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷன்ல எத்தனை முறை நான் கால் பண்ணிரோமோ அத்தனை முறை மட்டுமே நான் ரெக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் நடக்கும், திரும்பி அழைக்கப்படும். அதனால நாம வச்சுக்கணும். A recursive function call itself. Imagine a process would iterate indefinitely if not stopped by some conditions. Such as process is known as infinite iteration. Suppose நான் number of times நான் எத்தனை டைம் தெரியல நான் அத்தனை முறை கால் பண்ணிட்டே இருக்கேனா அப்படி நிறுத்த முடியாத அளவுக்கு இருந்துச்சுனா என்னன்னு பேரு infinite iteration. The condition அதாவது n value equal to நம்மட்ட லாஸ்ட் கணக்குல போட்டு வச்சிட்டேன் ஓகேங்களா. மல்டிபிள் பண்ணி வச்சிட்டேன் 99 into 99 நம்ம போட்டு வச்சிட்டேன். அது மட்டும் போயிட்டே இருக்கும் அப்படினா அவ்வளவு தூரம் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணாவே முடியாத அளவுக்கு போயிட்டே இருக்கும். n into n அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டே இருக்கு அப்படினா ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் less than greater than 0 அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன். I greater than 0 ஆ இருக்கிற வரைக்கும் நடந்துட்டே இருக்கும். I equal to 1 greater than 0 னு கொடுத்தா என்ன ஆயிடும் 1 I equal to 1 greater than 0 ஆ ஆமா போயிட்டே இருக்கும். இப்ப greater than 99 னா போயிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி கண்டிஷன் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இட்டரேஷன்ல கண்டிஷனே இல்லாம நான் மட்டும் கொடுத்துட்டே இருந்தா திரும்ப திரும்ப அன்லிமிட்டடா போயிட்டே இருக்கும். It is called as infinite iteration. The condition that is applied in any recursive function is known as base condition. The condition that applies in any recursive functions and the recursive function la irundhuchna adukku enna base condition அப்படினு சொல்றாங்க. A base condition is must in every recursive function, otherwise it will continue to execute like infinite loop. அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் கண்டிப்பா இருக்கணும் அப்படினு சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி இல்லாம என்ன பண்ணனும் less than or equal to n அப்படிங்கற வேல்யூ இருக்கணும் போட்டு வச்சிருக்கணும் கண்டிஷன். Recursive function is called by some external code.
if the base condition is met, then the program gives meaningful output and exit. அப்ப அது எப்படி இருக்கணும் அப்படினா ஒரு மீனிங்ஃபுல்லா ஒரு குறிப்பிட்ட கண்டிஷனுக்கு உட்பட்டதா நம்ம வரைய இருக்கணும். அப்படி இல்லனா அது இன்ஃபைனைட் செட்டா போயிட்டே இருக்கும் அப்படினு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு base condition met that the program is meaningful output. அப்பனா என்ன ஒரு நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய வெளியீடு கிடைக்கும். இல்லனா அது பாட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு அவுட்புட்டை டிஸ்ப்ளே பண்ணிட்டே தான் இருக்கும். சரிங்களா? Otherwise function does some required process and then call itself to continue recursion. திரும்ப ஏதாவது unwanted messages மாதிரி unwantedா எதையாவது நம்பர்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணிட்டோ இல்ல வேர்ட்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். Here an example, அது ஃபேக்டோரியல் நம்பர்ஸ் பிரிண்ட் பண்றது. ஃபேக்டோரியலுக்கு ஒரு ப்ரோகிராம் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னது df ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ண போறோம்ன்றதனால அதை எழுதி இருக்காங்க. ஃபங்க்ஷன் fact ஃபேக்டோரியலுக்காக என்ன பண்ணிருக்காங்க ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் n நம்ம கொடுத்திருக்காங்க. if n double equal to 0 means is equal to அப்படினு அர்த்தம். colon return 1 else return n into factorial of n minus 1. Print fact of 0. Print fact of 5 நம்ம கொடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கான அவுட்புட் என்ன வரும்? fact of 0 என்ன அவுட்புட் வரும்? நம்ம ஃபேக்டோரியல்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? கண்டிஷன் தான் கொடுத்திருக்காங்க. return n into fact of n minus 1. for example n ஓட வேல்யூ நான் 5 னு கொடுக்கிறேன். அப்ப 5 into n minus 1 4 வரைக்கும். அப்ப 4 times 4 3 2 1 so 4 5 ல இருந்து n minus 1 அப்ப 4 times 5 வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். சரிங்களா? அப்ப 4 times அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு 5 into 4 26 into 1 அப்ப என்னது 120 அப்படிங்கற அவுட்புட் நமக்கு கிடைக்கும். அதான் இங்க 5. இப்ப 0 னு இருக்கு. 0 into n minus 1 so அப்ப output will be 0. anything multiplication by 0 0. next 5 so 5 into n minus 1 4 அப்ப 4 times 1 2 3 4 times டிஸ்ப்ளே பண்ணியே ஆகணும். அதனால அது இப்ப n plus 1 னு போட்டோம் சார். அப்ப 6 5 n plus 1 6 அப்ப 0 minus 1 அப்படின்ற மாதிரி பின்னாடி போயிட்டே இருக்கும். அப்ப எதால மல்டிப்ளை பண்ணாலும் இந்த வேல்யூ தான் நமக்கு நம்ம 0 போட்டா 0 ஆயிடும். அதனால -1 is the formula. ஓகேவா? சார் சப்போஸ் நான் +1 னு போட்டேன் சார் வந்து அப்ப எது எப்படி சார் போகும்? பின்னாடி வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கும். +1 n + 1 5 + 1 6 6 times நம்பர் வரணும் 0. அதுக்கு அப்புறம் என்ன வரணும்? அது போயிட்டே இருக்கும். 6 ல இருந்து போயிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? ஓகே. That's all. This lesson has been completed. We can see the next lesson in the next class freshly. Okay, next we can see the evaluations. Your homework is page number 110 W10 ல இருக்கிற hand on practice complete பண்ணிட்டு வரணும். When you are all coming to the school on the reopening on January 18 or 19 ல நீங்க வரக்குள்ள எனக்கு என்ன பண்ணிருக்கணும்? பேஜ் நம்பர் 110 கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும். print info of 3500 நம்ம அதுக்கு அப்புறம் என்னது ஸ்ரீ பாலா அப்படிலாம் இருக்கு. இது என்னென்ன அவுட்புட்டுக்கு வரணும் அப்படி
அப்படின்றத எழுதிட்டு வரீங்க. Evaluation. Next, evaluation. The name blocks of code that are designed to do one specific job is called function. A function which call itself called as recursion. Which function is called anonymous unnamed function lambda? Which of the following keyword is used to begin the function block? def. Define கிடையாது def. Next, which of the following keyword is used to exit the function block? return. ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னா அந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கறத எதை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம்? return அப்படிங்கற ஃபங்க்ஷன் வச்சு. which defining the function, which of the following symbol is used? colon. following symbol is அப்ப ஒரு function definitionல எந்த ஃபங்க்ஷனை கொண்டு முடியும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா colon. என்ன colon வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதான். which of the following symbol is used? colon. in which arguments the correct positional order is passed to the function? There are 4 types of functions இருக்கு இல்லையா அப்ப அந்த functionsலாம் பார்க்கணும். which invoke the function after the parameter. okay, required function, correct position of required arguments. ஓகேங்களா? okay, next, read the following statement and choose the correct statement. in Python you does not have the mention the specific data type which defining function. அப்ப என்ன பண்ண தேவையில்ல, ஒரு வேரியபிளை டிஃபைன் பண்றதுக்கு டேட்டா டைப்பை ஸ்பெசிஃபை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதுவும் கரெக்ட். Python keyword can be used as function name. அப்ப Python keyword என்ன பண்ண கூடாது, function name யூஸ் பண்ண கூடாது. இது எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் இருக்கு. அப்ப second one is wrong. So what is the answer? First one is correct, second one is wrong. By A answer. Pick the correct one to execute the given statement successfully. If x divided by 4 w equal to 0. B answer. But divisible by 4 ஒரு இயரை எடுத்துட்டு 4 ஆல வகுத்து கிடைக்கக்கூடிய மீதி என்னவா இருக்கணும், 0வா இருக்கணும். பட் w equal to 0 அது இருந்தாதான் கரெக்ட். B answer. Which of the following keyword is used to define the function test program? def. okay, up to this you can complete the readings on the well in your home itself and prepare for the exam. Thank you to all.